ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಸಮಾವೇಶ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 12,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದ ಫಗನ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಲಾಸ್ತೆರ್ ಅವರು, ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯಂತಿರುವ ಜನತೆ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹಲವಾರು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆಯೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭಗವಾನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. भारतीय जनता पार्टी किस जनजातीय सम्मेलन में आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे भाई बहन उपस्थित हुए थे और इसे विधानसभा में जैसे हमने अभी तक का अनुमान है पुराना, और निश्चित तौर से एक संभावना बनेगी भविष्य में जब ये चुनाव होंगे, परंतु हम काम के आधार पर मुझे लोगों ने बताया और मैंने अनुभव किया कि येदियुरप्पा जी ने, बोम्मई जी ने हमारे वाल्मीकि समाज के लिए, जनजाति समाज के लिए बहुत काम किया. उन्हें अलग से एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया है और 57% मैंने देश में ऐसा कहीं नहीं है. मैं देश भर में घूमता हूँ और इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूँ कि कर्नाटक के अंदर 57% जो हमारे भाई और बहन हैं उनके लिए व्यवस्था किया है उन्होंने, ख़ासतौर से एजुकेशन के लिए और नौकरियों के लिए. इंडिपेंडेंट कमीशन बनाना ये भी बहुत बड़ी बात है. ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कमीशन आज भी नहीं बना, परंतु कर्नाटक के अंदर मई जी को मैं बधाई देता हूँ, येदियुरप्पा जी को. उनने हमारे लोगों के लिए, जनजाति बंधुओं के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया है. काम बहुत हुए हैं, अनेक क्षेत्रों में हुए हैं, परंतु मैं आज केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जनजातियों की चिंता कर्नाटक के अंदर मई जी ने किया है. यह हमारे लिए एक बहुत इतिहास लिखने का काम है. वाल्मीकि भगवान के बारे में आज पूरी दुनिया में चर्चा होती है. आज उनके ऐसे समर्थक हैं. हमारे कुछ यहाँ पर बड़े संत लोग आए हैं और इसलिए आए हैं कि सरकार ने इस दिशा में विचार किया है और इसलिए पूरे संत महात्मा और विशेष तौर से वाल्मीकि समाज के संत हैं जो समाज में केवल धर्म प्रचार का काम करते हैं, सबको जोड़ कर के आगे बढ़ते हैं. और इसलिए ये हमारे लिए एक अच्छा सुखद अवसर है, मेरे लिए विशेष तौर से, क्योंकि मैं इस वर्ग का हूँ, इस समाज का हूँ. मैं बहुत समय तक मैंने ट्राइबल के बीच में काम किया है, तो मुझे अनुभव आया है देश में. ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं देश भर के दे सकता हूँ. मोदी जी ने आज पिछले समय जब हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया तो ट्राइबल के महापुरुष जो देश में हुए हैं उनके बारे में, उनके इतिहास के बारे में एक बहुत अच्छा काम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, अनेक संस्थानों के अंदर भी हमको देखने में आया है कि ट्राइबल अपने स्वाभिमान को, सम्मान को जाने और इसलिए उनके स्वाभिमान सम्मान को जीवित करने का, स्थायी बनाने का, उस इतिहास को लोगों तक, समाज तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है. ये इससे पूरे अनुभव में हमने देखा है अपने राजनीतिक जीवन में. और इसलिए मैं तो ट्राइबल होने के नाते प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी बधाई देता हूँ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर बोम्मई जी को, येदियुरप्पा जी को. डिसाइड करती है यहाँ पर जो भी पैनल वगैरह बनते हैं वो स्टेट की हमारी जो इलेक्शन कमेटी है वो करती है और जैसे भी इलेक्शन घोषित होंगे तत्काल ये कार्रवाई प्रारंभ होगी और केंद्र की जो इलेक्शन कमेटी है वो इसके अनाउंसमेंट करता है. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮ ಶಿವಶಂಕರ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು
ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವು ಬರೀ ಬೇರೆ ಜನಾಂಗದವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 50,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ MLA ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು BJP ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ HV ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ HV ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಿ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 15,000 ಜನ ಈ ಅದ್ಭುತಪೂರ್ವ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ST ಮೋರ್ಚಾ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 15,000 ಜನ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಬಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಸಮಾವೇಶ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಬ್ಬರು ಆದಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಈ ಸತಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ, ಜನಗಳ ಒಂದು ಒಲವಿದೆ, ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾವೇಶನ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಜೀಲನ್ TV12 ಕನ್ನಡ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು. TV12 ಕನ್ನಡ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಧ್ವನಿ.